So thanks all for joining. Tonight we are going to rediscuss about our poem Don Juan. Okay? Don Juan, a poem written by Lord Byron. Lord Byron, one of the romantic poets. Lord Byron. We have only one poem, that is Don Juan, Canto 1. This poem has several cantos or parts or chapters. So here chapters or parts or books are called canto. Okay. So canto refers to a part or a book number 1 or the first book, second book, first part, second part. So only canto 1 is our syllabus. Only canto 1 is our syllabus. First of all, this poem is actually a satire, a social satire. Canto 1, this poem is actually a satire. Remember, before starting this poem, you must know about satire. Then you must know about the qualities of an epic poem. You must know about epic poem, then about satire, and then the classifications of satire. How satire establishes, when satire started, why satire is important in literature. Okay, so this poem, Don Juan, is a satire or satirical poem written by Lord Byron. And this poem will teach us a new lesson that is called Byronism. Byronism, Byronic hero, Byronic love, Byronic literature. Try to understand. So Byronic love, Byronic hero, and Byronism. So Byronism contains Byronic hero and Byronic love, and the characteristics of Lord Byron's poetry. The features and characteristics of Lord Byron's poetry. So Byronism refers to the literary elements used by Lord Byron, or Byronism represents the beliefs, style, faith, technique, skill of Lord Byron in his literature, mainly in his poetry. Okay. So Lord Byron, he was a romantic poet as well as he was a satirist. Lord Byron, he was a romantic poet as well as a satirist. So through his poems, he satirized the English society. So his satire is actually personal satire. His satire is actually personal satire, and there are two kinds of satire: direct satire and another is indirect satire. Try to understand. First of all, what is satire? So of course, satire is a piece of composition, or satire is a writing in which, through the ridiculous way, the mistakes and follies of men and women of the society are presented in a literary work. So where mistakes, follies, and wrong activities of men and women of a society has been presented, this is called satire. Okay, so in a satire, you will have the follies, misdeeds, mistakes of men and women of a society by using ridiculous elements, by using humorous elements. So the aim of a satire is to correct the follies of men and women in a society. The purpose of a satire is to correct the follies and mistakes, misdeeds of a society. Try to understand. So this is the purpose or aim of a satire, to correct the society, to correct the mistakes of men and women of the society. This is called satire. So in a satire, you will have ridiculous elements, you will have humorous elements, you will have witty elements. Okay. So this kind of writing is called satire. And satire started during the neoclassical period in English literature. Satire started during the neoclassical period in English literature. And we know that after the neoclassical period, romantic period came. And Lord Byron is one of the romantic poets, one of the most famous romantic poets. Actually, in Byronic literature, Lord Byron expresses, or he has explained, or he has written his personal likings and dislikings
by using different characters or by writing or composing poems, etc. Try to understand. Lord Byron expressed his personal feelings, personal likings and dislikings, his personal life by using characters in his poems or in his literary work. This is very important. Okay, so Lord Byron, he presented himself by using characters, and he also presented his dislikings, his likings, his affairs, his loves, or his personal elements or his autobiography in his poems by using characters. That's why simply you cannot understand that the characters of Lord Byron is actually Lord Byron himself, because this is not a direct expression, this is indirect expression. Okay, so the indirect presentation of the writer in his literary work by using another characters. This is the technique of Lord Byron. Okay, the characters of Lord Byron is actually not moral. The character of Lord Byron is actually not moral. This is unrest, brave, okay, and you can say loose character. The characters of Lord Byron is actually loose characters. Their characters means the characters of his poems. Okay, so Lord Byron wrote Don Juan in order to satirize his society. Lord Byron wrote this poem Don Juan in order to satirize his society according to his own ability, own opinion, and according to his personal opinion, because what he likes and what he dislikes in his society he has satirized, he has presented through his poems. এটা খুব জরুরি মনে রাখা যে লর্ড বায়রন কি পছন্দ করেন আর কি পছন্দ করেন না ব্যক্তিগতভাবে তার সমাজের মধ্যে চলমান রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে এগুলোকেই তিনি তার কবিতায় তুলে ধরেছেন। আর in his maximum poems he wrote about love, about marriage, about the distinction, class distinction, age distinction of the society. সমাজের যে বয়স ভিত্তিক সমস্যাগুলো, তারপরে ছোট বড় এগুলোর সমস্যা, বিবাহ এবং লাভ রিলেশনশিপ, এগুলো নিয়ে লর্ড বায়রন আলোচনা করেছেন। আর এই কবিতায় ডন জুয়ান he also criticized and satirized the English society women দেরকে criticize করেছেন। প্রথম কথা, he criticized the women of English society. দ্বিতীয় কথা, he criticized the marriage of the English society. He criticized the age distinction, age মানে বয়স, he criticized the age distinctions of English society. He criticized the English family. He criticized the guardians of men and women of the English society. ইংলিশ সমাজের, ইংল্যান্ডের সমাজের পিতামাতা বা গার্ডিয়ানদেরকে তিনি ক্রিটিসাইজ করেছেন, বিবাহের সিস্টেমকে ক্রিটিসাইজ করেছেন, নারীদের চারিত্রিক যে বিষয়গুলো এগুলোকে তিনি ক্রিটিসাইজ করেছেন। আর ওভারঅল in this poem you will have love. This love is called Byronic love, and remember, Byronic love is not spiritual love. Byronic love refers to the physical love. Byronic love refers to the physical love. Byronic love is not spiritual love. It is very important. What is Byronic love? So Byronic love is actually physical love, not spiritual love. And in Byronic love, lover has several girlfriends. A lover has several girlfriends in several places, in several times. Okay? And the Byronic hero does not care about the future of his beloved. The প্রেমিকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বায়রনিক হিরো বা বায়রনিক যে ক্যারেক্টার সে ওগুলো বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে না। তার যেখানে সে যায় সেখানে ভালোবাসার সম্পর্ক করে এবং তার এই সম্পর্কের পরিণতি হচ্ছে ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ। এটা টেম্পোরারি, তার বুঝতে পারছো? এটা হচ্ছে বায়রনিক হিরো বা এটা কি হলো বায়রনিক লাভ। তো বায়রনিক হিরোর কোয়ালিটি গুলোই বায়রনিক লাভে পাওয়া যায়, আর বায়রনিক লাভ গুলো
বাইরনিক হিরোর চরিত্রের মধ্যে পাওয়া যায় বা তার চারিত্রিক গুণাবলী। এই যে কবিতাটা ডন জুয়ান, এখানে তিনি আমাদের মাথায় এই তিনটা জিনিস মাথায় রেখে পড়তে হবে। এখানে তিনি নারীদেরকে ক্রিটিসাইজ করেছেন, তারপরে তিনি বিবাহের সিস্টেমকে ক্রিটিসাইজ করেছেন, এবং এজ ডিস্টিংশন, যে বয়সের পার্থক্য বা বয়সের দিকে খেয়াল না করে সন্তানদেরকে বিবাহ দেওয়া, এটার দিকে তিনি খেয়াল করেছেন, এবং যে উইমেনদের যে লুজ ক্যারেক্টার, এটাকে তিনি ক্রিটিসাইজ করেছেন। এটা এতটুকু, ঠিক আছে। এই বিষয়গুলোকে এখানে ক্রিটিসাইজ করা হয়েছে। আচ্ছা, আর শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপারটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে, কিন্তু ওইভাবে ক্রিটিসাইজ করা হয়নি, যেহেতু ক্যান্টো 1 এটা, যাতে এতটুকুই তুলে ধরা হয়েছে। তো দেখো, এটা একটা এপিক পয়েম। আমরা জানি যে একটা এপিক পয়েম হচ্ছে একটা মহাকাব্য, অনেক বড় একটা পয়েম। তো এই যে ক্যান্টো 1, তার মানে আরো অনেকগুলো ক্যান্টো আছে, এই ক্যান্টো গুলো সবগুলো মিলে একটা পয়েম। সেই পয়েম নাম হচ্ছে ডন জুয়ান। তার মধ্যে আমরা প্রথম অংশটা পড়তেছি, তার মানে এটা ছোটখাটো একটা কবিতা নয়, একটা বড় কবিতা। এটা হচ্ছে একটা epic poem. The style of this poem, the genre of this poem is actually epic poem. But Lord Byron did not maintain the traditional way of epic. Traditional way of epic কাকে বলা হয়, যে গ্রিকরা যেভাবে epic poem লিখতো ওই স্টাইলকে তিনি এখানে গ্রহণ করেননি। ইনি এখানে নিজস্ব স্টাইল ইউজ করেছেন। লর্ড বাইরন নিজস্ব স্টাইল তিনি ইউজ করেছেন। কিভাবে? দেখো, যে একটা এপিক, ট্র্যাডিশনাল এপিকে যে এপিক গুলো সাধারণত লেখা হয়, বা গ্রিক লিটারেচারে যে এপিক গুলো লেখা হয়েছিল, যেমন হোমার লিখেছিলেন ইলাইড, ওডিসি। তো এইরকম যে এপিক পয়েম গুলো আছে, যে এপিক হিরো হয়, এপিকের কিন্তু এপিক হিরো থাকে যাকে নিয়ে লেখা হয়। যেমন এখানে ডন জুয়ান যদি এপিক পয়েম হয়, তাহলে এখানে ডন জুয়ান হচ্ছে এপিক হিরো। ডন জুয়ান হচ্ছে এখানে এপিক হিরো। তো এপিক হিরো তাকে নিয়ে যখন লেখা শুরু হয়, এপিক হিরো কখন জন্মগ্রহণ করলো, কিভাবে জন্মগ্রহণ করলো, কিভাবে বেড়ে উঠলো, এই জিনিসগুলো কবিতার শুরুতে আলোচনা করা হয় না। এগুলো আলোচনা করা হয় কবিতার মাঝখানে। আর কবিতা শুরু হয় কোথায় থেকে? ক্যারেক্টারের মিডল এজ থেকে কবিতা শুরু হয়। মনে করো যে আমার যে বর্তমান বয়স আছে, আমাকে নিয়ে যদি কেউ এপিক পয়েম লেখে, এই বর্তমানে আমি বিবাহ করেছি, সন্তান, এখান থেকে কবিতা বলা শুরু করে। আর বলতে বলতে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে অন্যান্য ক্যারেক্টার ইউজ করে আমার পরিচয় দিবে যে আমি অমুক জায়গায় জন্মগ্রহণ করছি, এত সালে জন্মগ্রহণ করছি, অমুকে আমার পিতা মাতা, এভাবে এভাবে পরবর্তীতে বলবে। বাট এপিক উইল স্টার্টেড ইন দ্য মিডল পার্ট অফ দ্য ক্যারেক্টার। এপিক ক্যারেক্টারের জীবনের মাঝখান থেকে বা মিডল এজ থেকে তাকে নিয়ে এপিক লেখা শুরু হয়। এটা সাধারণত ট্র্যাডিশনাল ওয়ে, এভাবেই এপিক লেখে, আগে লিখেছেন এভাবে, ঠিক আছে। কিন্তু লর্ড বাইরন অ্যাজ আ রোমান্টিক পোয়েট, তো রোমান্টিক পোয়েট্রিতে ভায়োলেশন অফ স্ট্রাকচার এটা খুবই কমন। বুঝে আসছে রিডিটা, যে ইন রোমান্টিক লিটারেচার, ইন রোমান্টিক পোয়েট্রি, violation of structure, violation of genre is very common. It began, it was started by William Wordsworth. উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের দ্বারা এটাই শুরু হয়েছিল। রোমান্টিক পোয়েটরা বা রোমান্টিক রাইটার্সরা, তারা স্ট্রাকচার বা জনরা এগুলোর কোনো খেয়াল করে না। যেটা প্রেজেন্ট করতে চাচ্ছে এটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সহজ ল্যাঙ্গুয়েজে, সহজভাবে এরা যা উপস্থাপন করতে চাচ্ছে, এটাই তুলে ধরা উচিত। এটা রোমান্টিক পোয়েটরা এটাই করেছে, এটা আমরা জানি। তো লর্ড বাইরন তিনি কি করেছেন, তিনি তার এই এপিক পোয়েমটা শুরু করেছেন। আরেকটা কথা, যে এপিক পোয়েম শুরু করার সময় একটা ইনভোকেশন থাকে। ইনভোকেশন মানে হচ্ছে একটা ইন্ট্রোডাক্টরি প্রেয়ার, একটা ভূমিকা স্বরূপ একটা প্রার্থনা, যে একটা প্রেয়ার। তাহলে বলা হচ্ছে ইনভোকেশন ইজ আ প্রেয়ার। Invocation is an introductory prayer that is used in the beginning of an epic poem in order to get the blessing and strength of the god of muse. God muse কাকে বলা হয়? M-U-S-E, muse. গ্রিকরা মনে করে যে মিউজ হচ্ছে গড অফ লিটারেচার, গড অফ হিস্ট্রি, গড অফ নলেজ। মিউজকে গ্রিকরা মনে করতো God of muse, God of history, God of literature. That means if you offer a prayer to the God muse will increase your knowledge, will give you strength and power so that you can fulfill your work,
you can fulfill your task. Okay, so before beginning any epic poem, every epic poet from the Greek to the English epic poets, they begin their epic poem by an invocation. What is an invocation? An invocation is a prayer that comes before the epic, before beginning the main story of the epic, so that the writer himself can get the blessing and strength of God Muse, so that he can fulfill his task. That means the literary word. মানে এত বড় একটা এপিক কবিতা তুমি লিখবা, এত বড় একটা মহাকাব্য তুমি লিখবা, তো গডের সাহায্যের দরকার আছে, গডের ব্লেসিং এর দরকার আছে। গড যেন তোমাকে ক্ষমতা দেয় যাতে করে তুমি যে কবিতা লিখতে শুরু করেছো এটা তুমি শেষ করতে পারো। এই এটাকে বলে ইনভোকেশন, মানে একটা হচ্ছে প্রেয়ার, একটা প্রার্থনা, গডের কাছে প্রার্থনা করা। ঠিক আছে, যেমন আমরা কোনো কাজ শুরু করার আগে যেমন প্রার্থনা করি, যাতে করে কেন প্রার্থনা করি? যাতে করে এই কাজটা করার মাঝখানে কোনো বাধা না আসে, কোনো বিপদ না আসে, বা সম্পূর্ণভাবে যেন কাজটা শেষ করতে পারি। এই কারণে আর কি একটা এপিক পোয়েম লেখার ক্ষেত্রে an epic poem used invocation in the beginning of an epic poem, then the main story of the epic starts, তারপর শুরু হয়। ঠিক আছে, এখানে রেজিটা আবার বলো, মুখ খুলে বলো, কি বলছো বলো, রেজিটা বলো। হ্যাঁ, যে ইয়েতে আছে যে এডমিনসে স্টোরি রিভিউয়ার্স। কোন চ্যাপ্টারে আছে? হিস্ট্রিতে? না না, পার্সিবিসি শেলের অ্যাডমি আছে। স্টোরি কারা জানো? হুইগ আর টোরি, দেখেছিল, নাম শুনছো? জি জি, ওই যে দুইটা পলিটিক্যাল পার্টিস ডিউরিং দ্য নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড। ঠিক আছে, এই যে নিউ ক্লাসিক্যাল ইংলিশ পিরিয়ডে পলিটিক্যাল দুইটা পলিটিক্যাল পার্টি ছিল, একটা তো হুইগ আর একটা টোরি। একদল রাজাকে সাপোর্ট করতো, একদল রাজাকে সাপোর্ট করতো না। যারা রাজাকে সাপোর্ট করতো এরা ছিল হুইগ, আর যারা রাজাকে সাপোর্ট করতো না এরা ছিল টোরি। ঠিক আছে, আচ্ছা দেখো, পড়তে পড়তে সব কথা চলে আসবে। তো আমি বলতেছিলাম যে এগুলার প্রশ্ন হয় যে হোয়াট ইজ বায়োনিজম, রাইট এ শর্ট নোট অন বায়োনিক ভিউ। তোমাদের যাদের স্টাডি গাইড আছে না, যে শর্ট কোশ্চেন গুলো আছে স্টাডি গাইডের, শর্ট কোশ্চেন গুলো শেষের দিকে যাবা, শেষের দিকে যে শর্ট কোশ্চেন গুলো আছে এখানে একটা বায়োনিক হিরোর যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, যে বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায়, যে সে সমুদ্র যাত্রায় যায়, সে একাধিক প্রেম করে, বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করে বেড়ায়, সে মনে করো তার ক্যারেক্টার লুজ হয়, তার মধ্যে কোনো মরাল কোয়ালিটি পাওয়া যায় না, এরকম হচ্ছে বায়োনিক হিরো বা বায়োনিক হিরো ক্যারেক্টারিস্টিক্স এরকম। এগুলো একটু দেখে নিবা, কারণ বায়োনিজমটা দেখে নিবা যে বায়োনিজম দ্বারা এগুলো জিনিসকে বুঝে। ঠিক আছে, তো যাই হোক, এখানে ডন জুয়ান এই কবিতাটা লর্ড বাইরন শুরু করেছেন। এই ডন জুয়ান তার হচ্ছে এপিক ক্যারেক্টার, এপিক হিরো। এই কবিতার হিরো হচ্ছে ডন জুয়ান, তার নামে হচ্ছে ডন জুয়ান, কবিতার নামও ডন জুয়ান। যেহেতু একটা এপিক পোয়েমে সাধারণত যাকে নিয়ে এপিক পোয়েম লেখা হয় তার নামেই কবিতার নামকরণ করা হয়। এখানে ডন জুয়ান হচ্ছে এপিক ক্যারেক্টার। এই ডন জুয়ান যিনি, এনার জন্ম কোথায় হলো, কিভাবে বেড়ে উঠলেন, কোথায় থেকে পড়াশোনা করলেন, কাদের মাধ্যমে পড়াশোনা করলেন, এগুলো সহ শুরু থেকে শুরু করেছেন এই লর্ড বাইরন। লর্ড বাইরন তিনি বলেছেন যে লেটস বিগিন ফ্রম দ্য বিগিনিং। লর্ড বাইরন এই কবিতা আমাদেরকে বলতে চেয়েছেন যে লেটস বিগিন মাই এপিক পোয়েম অ্যাবাউট দ্য এপিক ক্যারেক্টার ফ্রম দ্য বিগিনিং। তার মানে ফ্রম দ্য বার্থ অফ দ্য এপিক ক্যারেক্টার লেট মি বিগিন অর লেট মি টেল ইউ। লর্ড বাইরন তিনি আমাদেরকে বলতে চাচ্ছে যে আমি এই এপিক কবিতাটা একটু ভিন্ন টাইপের করে লিখতেছি। কিভাবে? যে সাধারণত একটা ক্যারেক্টারের জীবনের মানে মিডল পার্ট থেকে লেখা শুরু হয়, তাকে নিয়ে লেখা শুরু হয়, কিন্তু আমি আমার এই ক্যারেক্টার ডন জুয়ান তার জন্মের শুরু থেকে নিয়ে, মানে শুরু থেকেই শুরু করতে চাই, মাঝখান থেকে না, শুরু থেকেই শুরু করতে চাই ধারাবাহিকভাবে। পরবর্তীতে ফ্ল্যাশব্যাক নিয়ে লিখতে চাই না, শুরু থেকেই লিখতে চাই। এখানে আরেকটা তিনি অভিনব টেকনিক ইউজ করেছেন, যে তিনি এভাবে আমাদেরকে বলতেছেন কবিতা, আমি যে একটা এপিক পোয়েম লিখবো, আমার একটা এপিক ক্যারেক্টার দরকার আছে, আমার একটা এপিক হিরো দরকার আছে। এই হিরোটাকে আমি কোথায় থেকে নিব? রাজাদের মধ্য থেকে নিব, নাকি পলিটিশিয়ানদের মধ্য থেকে নিব, নাকি অতীতের কোনো পলিটিশিয়ানদের পক্ষ থেকে নেব, অতীতের কোনো রাজাদের মধ্য থেকে নিব?
অতীতের কোনো স্বনামধন্য ব্যক্তি, স্কলার ব্যক্তির মধ্যে থেকে আমার হিরোকে সিলেক্ট করব, নাকি বর্তমান কোনো পলিটিক্যাল লিডার, বর্তমান কোনো লেখক, বর্তমান কোনো মনে করো যে সোশ্যাল ওয়ার্কার, বর্তমান কোনো গ্রেট পার্সন, কাকে আমার এপিক হিরো হিসেবে নেওয়া যায়? এইগুলোর উপরেই তিনি প্রায় 50-60 লাইন লিখেছেন কবিতার শুরুতে। বুঝতে পারছো? প্রায় প্রথম 20-30 লাইন তিনি দেখবা যে কবিতার শুরুতে তিনি বিভিন্ন লেখকের নাম, বিভিন্ন জায়গার নাম, বিভিন্ন মানে যেগুলোর নাম উচ্চারণ করা যায় না, তার মানে শুধু ইংল্যান্ডের মানুষের নাম না, বিভিন্ন জায়গার গ্রেট গ্রেট পার্সন, মহান মহান পার্সন, বিভিন্ন জায়গার তাদের নাম উল্লেখ করে বলেছেন যে এনাকে ক্যারেক্টার হিসেবে নিব নাকি এনাকে নিব, এনাকে নিব। এগুলো তো হচ্ছে কমন ক্যারেক্টার, এদের নাম উল্লেখ করে তিনি বলেছেন দিস আর দ্য কমন ক্যারেক্টার্স, তার মানে ওয়েল নোন ক্যারেক্টার্স, যাদের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন যে অমুক ক্যারেক্টার তমুক ক্যারেক্টার, তিনি বলছেন এগুলো হচ্ছে কমন ক্যারেক্টার, এগুলোকে সবাই জানে। এখন কথার কথা তিনি যদি বলেন যে আমি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারকে আমার ক্যারেক্টার বানাতে চাই, তাহলে শেক্সপিয়ার তো ওয়েল নোন পার্সন, তাহলে শেক্সপিয়ার কমন হলো না, শেক্সপিয়ার হচ্ছে কমন, আনকমন হলো না। দ্যাটস ওয়াই লর্ড বায়রন after a long description and explanation about selecting his character, what kind of character he can select, then he told us in this epic poem that I would like to select an uncommon character. I need an uncommon hero. একজন আনকমন হিরো আমার প্রয়োজন, যাকে কেউ হিরো হিসেবে মনে করবে না, বা যার মধ্যে স্বাভাবিক হিরোর কোয়ালিটি থাকবে না। একজন হিরো যেমন ব্রেভ হয়, সেরকম তার মধ্যে মরালো, সে এরকম মরালো হয়, তার মধ্যে নীতি নৈতিকতা থাকে, সে লুজ ক্যারেক্টারে হয় না। একজন হিরো যেমন ব্রেভ হয়, সাহসী হয়, সে তেমন সৎ চরিত্রেরও হয়, লুজ ক্যারেক্টারে হয় না। কিন্তু এখানে লর্ড বায়রন তিনি যাকে একজন তার হিরো হিসেবে নিয়েছেন তাকে বলতেছেন আনকমন হিরো, বলতেছে এ হিরো সাহসী, বা তার যে ব্রেভারি আছে, সে কারেজাস ব্রেভারি, তার মধ্যে ভালো গুণও আছে, কিন্তু সে লুজ ক্যারেক্টার, তার ক্যারেক্টার ভালো না। তার মানে একজন অরিজিনাল হিরোর মতো সে না, তার মধ্যে ফল্ট আছে, তার মধ্যে ভুল আছে, তার মধ্যে ফল্ট আছে, বা সে ক্রাইম করে, সে মানুষকে ধোকা দেওয়ার প্রবণতা তার আছে, স্বাধীন জীবন যাপন করার তার একটা প্রবল ইচ্ছা। এরকম একজন আনকমন হিরো আমার প্রয়োজন। তারপর সে বলতেছে আমি একজন আনকমন হিরো পেয়েছি, তার নাম হচ্ছে ডন জুয়ান। ডন জুয়ান ইজ মাই আনকমন হিরো অফ দিস এপিক পোয়েম। এইভাবে লর্ড বায়রন বলতে বলতে তারপর তিনি এই ডন জুয়ান ক্যারেক্টারটাকে সিলেক্ট করলেন। এরপর বলতেছে তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন, তার বাবাকে, তার মা, এবং তার মা কেমন কেমন চরিত্রের, তার মার কি কি কোয়ালিটি আছে, খারাপ কোয়ালিটি আছে, তার বাবার কি কি কোয়ালিটি আছে, তার বাবার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন, তার মার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন, তার বাবার ট্যালেন্ট এন্ড এক্সেলেন্সি, তার মার ট্যালেন্ট এবং এক্সেলেন্সি। তারপরে ডন জুয়ানের শিক্ষা ব্যবস্থা কিরকম করে করার প্ল্যান করলেন তার মা, বা তার বাবা মা, তার বাবার মধ্যে তার বাবা বেঁচে আছে নাই, তার মা বেঁচে আছে নাই, তো তাদের মধ্যে কি ডিভোর্স হয়েছে কিনা, তাদের সংসারের লাইফ কেমন চলতো, এই সবকিছু বলার পর এই যে মনে করো যে আমাদের লর্ড বায়রন তিনি বলতেছেন যে ডন জুয়ানের শিক্ষা ব্যবস্থা কিভাবে তাকে শিক্ষা দেওয়া হলো, শিক্ষার ফলে তার জীবনে শিক্ষা কি বয়ে নিয়ে আসলো, এই কথাগুলো এক এক করে তিনি এই কবিতা বর্ণনা করেছেন। বর্ণনা করে এখানে একজন ক্যারেক্টারকে তিনি ইউজ করেছেন, যার এখানে প্রত্যেকজন ক্যারেক্টার প্রত্যেকের অপরাধী। এখানে যে ক্যারেক্টারগুলো স্ক্রিনে দেখতেছো সবাই হচ্ছে এই মনে করো যে কবিতার ক্যারেক্টার, আর এরা প্রত্যেকেই হচ্ছে অপরাধী, প্রত্যেকেই হচ্ছে গিল্টি, প্রত্যেকেই কালপ্রিট, প্রত্যেকেরই ভুল আছে ক্যারেক্টার। কারণ আমরা জানি যে এই কবিতা শুধুমাত্র একটা এপিক পোয়েম নয়, এই কবিতার একটা সোশ্যাল স্যাটায়ার, এই কবিতাকে একটা স্যাটায়ার বলা হচ্ছে। বুঝতে পারছো? দেখো তো লর্ড বায়রন তাকে এই কথাও বলা হয় যে রেভলিউশনারি পোয়েট, এই কথা তাকে বলা হয়। পাশাপাশি তাকে বলা হয় যে পয়েট অফ ফ্রি থট, মুক্ত চিন্তার কবি। বুঝতে পারছো? যে যা ইচ্ছা তাই লিখতে পারে, যে কোনো বিষয়ে স্বাধীনতা আছে তার লেখা। এই হচ্ছে লর্ড বায়রন, যে কার বন্ধু ছিল, যে এস.টি. কলরিজের বন্ধু ছিল এই লর্ড বায়রন। আর এই লর্ড বায়রনের কথাই কিন্তু এস.টি. কলরিজ কুবলা খান কবিতাটাকে পাবলিশ করেছিলেন, যদিও সেটা ইনকমপ্লিট। এই লর্ড বায়রনের কথায়, বুঝতে পারছো? তো লর্ড বায়রন তার পার্সোনাল জীবনের যে লাভ অ্যাফেয়ার ছিল, অনেকগুলো লাভ অ্যাফেয়ার ছিল, এর সঙ্গে সম্পর্ক করেছেন, ওর সঙ্গে সম্পর্ক করেছেন, এই জিনিসগুলোকে তিনি ক্যারেক্টার ব্যবহার করে প্রেজেন্ট করেছেন। বুঝতে পারছো? কারণ প্রথমেই বললাম তার নিজের পছন্দ, নিজের অপছন্দ, নিজের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো, এগুলোকে তিনি ক্যারেক্টার ইউজ করে ব্যবহার করেছেন।
এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর তার কবিতাতে ভালোবাসার যে কথা আছে এগুলো হচ্ছে ফিজিক্যাল লাভ, স্পিরিচুয়াল লাভ না। ঠিক আছে, সে স্পিরিচুয়াল লাভে বিশ্বাস করে না, ফিজিক্যাল লাভে বিশ্বাস করে। আচ্ছা দেখো, আচ্ছা একটু ধীরে ধীরে যাই। আর এইবার তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখান থেকে হচ্ছে যে উইমেন ক্যারেক্টারস অফ দিস পোয়েম। বুঝতে পারছো যে এই কবিতাতে যে উইমেন ক্যারেক্টার আছে, যেমন তিনজন উইমেন ক্যারেক্টার, রান্না জুলিয়া, রান্না আইনিস, আর হচ্ছে কি যে অ্যান্টোনিও। অ্যান্টোনিও, রান্না জুলিয়া, রান্না আইনিস, এই তিনজন আছে ফিমেল ক্যারেক্টার। তিনজন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে হবে, তাদের চারিত্রিক গুণাবলী কেমন, তাদের এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন কিরকম, এগুলো দিয়ে তোমাকে লিখতে হবে। এই উইমেন ক্যারেক্টারস অফ দিস প্লে, এটা গুরুত্বপূর্ণ। আর যদি এভাবে বলে যে ম্যান ক্যারেক্টার বা মেন ক্যারেক্টার অফ দিস পোয়েম, তাহলে মনে করো আসলে ডন জোস, মানে আমাদের হিরোর বাপ ডন জোস, আর হচ্ছে কে যে ডন জুয়ান নিজেই যে হিরো, আর হচ্ছে আলফোনসো, তিনি একজন অফিসার, একজন মেজর আলফোনসো বা ডন আলফোনসো যাকে বলা হচ্ছে, তিনিও তিনিও আছেন পুরুষ ক্যারেক্টার। তিনজন পুরুষ ক্যারেক্টার, তিনজন মহিলা ক্যারেক্টার স্পেসিফিক ভাবে বিশেষ ভাবে এই কবিতাতে উল্লেখ করা হয়েছে। তো প্রশ্ন আসতে পারে যে উইমেন ক্যারেক্টারের উপর লেখো, ব্রড কোশ্চেনের কথা বলতেছি, অথবা মেন ক্যারেক্টারের উপর লেখো, অথবা এই প্রশ্নটা আসতে পারে যে ডন জুয়ান ক্যান্টো ওয়ান ইজ আ সোশ্যাল স্যাটায়ার, সামাজিক স্যাটায়ার। স্যাটায়ার মানে একটা ক্রিটিসিজম, কি ব্যবহার করার মাধ্যমে, রিডিকুলাস এবং হিউমারাস এলিমেন্ট ব্যবহার করার মাধ্যমে। উদ্দেশ্য কি, মানুষের ভুল গুলোকে তুলে ধরা, নারী পুরুষের, সমাজের নারী পুরুষের ভুল তুলে ধরা। ভালো উদ্দেশ্য কি, লেখকের উদ্দেশ্য আছে এদের ভুলগুলোকে তুলে ধরে এদেরকে ভালো পথ বেছে নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। দেখো, revolutionary attitude towards love and marriage has been picked up by the second generation romantic poet Lord Byron. His treatment of love and marriage bears a certain psychological significance of how to be happy in conjugal life and exposes the hypocrisy and corruption of the upper class society. বুঝতে পারছো যে কিভাবে তুমি তোমার কনজুগাল লাইফ, বিবাহিত জীবনে কিভাবে তুমি সুখী হতে পারবা, এর যে সাইকোলজিক্যাল সিগনিফিকেন্স, মানে সাইকোলজিক্যাল যে একটা ইম্পর্টেন্স, এটা তুলে ধরে তার কবিতাগুলো বিবাহের জীবনে। এবং এক্সপোজেস দ্য হিপোক্রেসি এন্ড করাপশন, ভণ্ডামি এবং দুর্নীতি অফ দ্য আপার ক্লাস সোসাইটি, যারা যারা ধনী মানুষ, এরিস্টোক্রেট যারা, এরিস্টোক্রেটিক সোসাইটি যারা, তাদের মধ্যে, তাদের পরিবারে যে উল্টাপাল্টা কাজ চলে, আকাম কুকাম চলে, তাদের মধ্যে যে হ্যাপিনেস থাকে না। বুঝতে পারছো, অধিকাংশ আপার ক্লাস সোসাইটির মানুষের মাঝে হ্যাপিনেস থাকে না, তারা সাইকোলজিক্যালি তারা সাফার করে, সাইকোলজিক্যালি তারা সাফার করে। আর তাদের ফ্যামিলি লাইফে, তাদের কনজুগাল লাইফে হিপোক্রেসি এবং করাপশন, কনস্পাইরেসি, এগুলো খুবই কমন। বিশ্বাস না হলে বর্তমান নিউজ শুনে দেখতে পারো, সবাই তো নিউজ শুনে কম বেশি। দেখো, বায়রনস কনসেপ্ট অফ লাভ, লাভটা লর্ড বায়রনের কাছে কিরকম, ভালোবাসা বলতে তিনি কি প্রকাশ করেছেন কবিতায়। আনলাইক প্লেটো, প্লেটো কে ছিল রে বাবা? গ্রিক একজন স্কলার, একজন ফিলোসফার, একজন পলিটিশিয়ান, সবকিছুই তিনি ছিলেন একাই প্লেটো। তো প্লেটোর কাছে ইম্পর্টেন্স ছিল স্পিরিচুয়াল লাভ, তিনি ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট এই বিষয়ে কম গুরুত্ব দিয়েছেন। ঠিক আছে, হি ডিডন্ট এমফাসাইজ টু মাচ অন ফিজিক্যাল লাভ, হি এমফাসাইজড অন স্পিরিচুয়াল লাভ। মনের মিলন বড় মিলন, এটা বলেছেন প্লেটো। আর বায়রন হচ্ছে দেহের মিলন বড় মিলন, এটা হচ্ছে বায়রন। তো আনলাইক প্লেটো, Byron does not give emphasis to spiritual love. Plato always gives emphasis on spiritual love, whereas there is little emphasis on physical contact. Byron's view of love is incompatible with that of G.B. Shaw, who castigates the romantic notion of love. We can see a different type of love in Don Juan. আমরা দেখো জিবি শকে, জর্জ বার্নার্ড শ, যিনি আর্মস এন্ড দি ম্যান লিখেছেন, তার যে ইয়াতে যে ভালোবাসার কথা আছে সেটাও কিন্তু ফিজিক্যাল লাভ। বুঝতে পারছো, ওই যে কি যেন মেয়েটার নাম, লাউকা আর মেজর সারানভ এবং লাউকা, তাদের মধ্যে নষ্টি ফষ্টি, এগুলো ফিজিক্যাল লাভ। বুঝতে পারছো, হিয়ার দ্য পয়েট হ্যাজ শোন দ্য নেসেসিটি অফ রোমান্টিক এন্ড ফিজিক্যাল লাভ, since the hero seduces women and makes advantages indiscriminately. The hero does not hesitate even to establish a physical relationship with an almost mother-like woman named Julia.
Juan's short relationship with Julia matches with Byron's relation with his nurse Mary Gray. কি বুঝলা? আগেই বলে দেওয়া হয়েছে লর্ড বাইরন তার নিজের যে বিষয়বস্তুগুলোকে ক্যারেক্টার ইউজ করে প্রেজেন্ট করেছে। তো লর্ড বাইরন তার জীবনে তার একজন নার্স ছিলেন। নার্স মানে কি? হসপিটালের নার্স না। নার্স মানে হচ্ছে যে তার দেখাশোনা করেছে, কেয়ারটেকার। এখানে যেমন নার্সের সং আছে না উইলিয়াম ব্লেকের কবিতায়, এই নার্স মানে হচ্ছে কেয়ারটেকার, গাইড। ঠিক আছে? তো এই লর্ড বাইরন যখন ইয়াং ছিলেন তারও একজন লেডি ছিল যে তার কেয়ারটেকার ছিল, তার নার্স ছিল। আচ্ছা বলো তো, যে তোমার নার্সিং করে, তোমার বয়স যদি 17-18 হয়, আর তোমার কোনো মহিলা যদি তোমার নার্সিং করে, সে যদি তোমার নার্স হয়, তার বয়স কি সেম হবে নাকি তোমার থেকে না হলে 10-15-20 বছরে বড় হবে, 10-15 বছরে বড় হবে? এইরকম নিজের থেকে 10-15 বছর বড় নারীর সঙ্গে ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ, এটা হচ্ছে বায়োনিক হিরোর বৈশিষ্ট্য। বায়োনিক হিরোর বৈশিষ্ট্য এই জন্য বলা হয় যে বায়োনিক হিরো লুজ ক্যারেক্টার, তার ক্যারেক্টার লুজ। বুঝতে পারছো? এ হচ্ছে মিরাবেল টাইপের, সবার সঙ্গে রিলেশন করে, তার নিজের কাজ হয়ে গেলেই হয়ে গেল। তাহলে হিয়ার দ্য পয়েন্ট হ্যাজ শোন দ্য নেসেসিটি অফ রোমান্টিক অ্যান্ড ফিজিক্যাল লাভ। একটা কথা মনে রাখবা যে লাভ কিন্তু বিভিন্ন ধরনের, যেমন রোমান্টিক লাভ, প্যারেন্টাল লাভ, মনিটারি লাভ। তো এখানে যেটা মনিটারি লাভ সেটা হচ্ছে লাভ ফর মানি, আর রোমান্টিক লাভ মানে হচ্ছে ফিজিক্যাল লাভ। এজন্য বলা হয় যে রোমান্টিক লাভ লিডস টু কমিট সুইসাইড। যেটা রোমান্টিক লাভ মানে বিবাহের পূর্ববর্তী জীবনে, বিফোর ম্যারেজ, if you are in romantic love relationship before your marriage, then this love will be the cause of your death or destruction. তোমার ধ্বংস অথবা মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে তোমার এই রোমান্টিক লাভ। সবসময় মনে রাখবে যে রোমান্টিক লাভ মানে রোমান্টিক লাভ ইন্ডিকেটস দ্য ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ। এটা মনে রাখতে হবে, এটা খুব খারাপ, ভালো নয়। এটা এই আমাদের কালচারে হোক বা ওয়েস্টার্ন কালচারে হোক, এইটা কোনো দেশেই এটা ভালোভাবে দেখা হয় না। Here the poet has shown the necessity of romantic and physical love, since the hero seduces women and makes advantages indiscriminately. The hero does not hesitate. So, একজন বায়োনিক হিরো সে হেসিটেটই ফিল করে না যে হ্যাঁ ডিপার্টমেন্ট থেকে কল দিচ্ছে, ডিপার্টমেন্ট। এনিওয়ে, তো যাই হোক, তো এটা ছিল বিষয়, বুঝতে পারছো? তো বায়োনিক হিরো does not hesitate to establish a physical relationship with an almost mother-like woman even. Boys doesn't matter. বুঝতে পারছো? আচ্ছা এই কবিতাতে সেটাই দেখা হয়েছে। তো জুয়ানস short relationship with Julia matches with Byron's relation with his nurse Mary Gray. Hello, madam. পানি দিয়ে যান। আচ্ছা যাই হোক, Byron's personal experience of life and womanhood. Byron's personal experience of life is not a happy one. His scandalous relationship with his half-sister and his marriage with and separation from Anna Isabella Milbanke are significant incidents in his life. তার মানে তার জীবনে অনেকগুলো রিলেশনশিপ ছিল। হাফ সিস্টার কাকে বলা হয়? বলো। হাফ সিস্টার, তারপরে তার বিবাহ এবং সেপারেশন সবকিছু তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। Actually he was not happy in his real life. His wife was free, spoiled, mathematical and wealthy. The sexual attention of his nurse when he was only 9 years old. চিন্তা করা যায়, এটা কিন্তু হিরোর ক্যারেক্টারিস্টিক্স না, লর্ড বায়রনের কথাই না, লর্ড বায়রনের জীবনী। সে ছোটবেলা থেকেই লুচ্চা আছে। So his wife was free, spoiled, mathematical and wealthy. The sexual attention of his nurse when he was only 9 years old made a permanent expression on him. ছোটবেলা থেকে যে নেশাটা শুরু হয়ে গেছে বা যে কোনো অভ্যাস যার ছোটবেলায় শুরু হয়, এটা কিন্তু বড় হওয়া পর্যন্ত লাস্টিং করে। The marriage and separation of his parents also influenced him to great extent. তাহলে তার মা, লর্ড বায়রনের বাবা মার মধ্যে যে বিবাহ, এটাও সুখের ছিল না, তাদের মধ্যেও ডিভোর্স হয়ে যায়। এই জন্য তিনি এই ডন জুয়ান কবিতায় ক্যারেক্টার ব্যবহার করেন। ডন জুয়ানের যে বাবা মা, তাদের মধ্যেও সেপারেশন নিয়ে আসেন তিনি।
তাদের মধ্যে যদিও সেপারেশন হবে, মানে ডিভোর্স হওয়ার আগেই তার বাবার মৃত্যু হয়ে যায়, এখানে ডন জুয়ানের বাবার মৃত্যু হয়ে যায় তার ক্যারেক্টার, কিন্তু তার রিয়েল লাইফে তার বাবা মা তাদের মধ্যে সেপারেশন থাকে। The marriage and separation of his parents also influenced him to a great extent. On the other hand, his attractive and mysterious personality and his love affairs with several women helped him make keen observations on womanhood. এবার বুঝছো কিভাবে তিনি ডন জুয়ান কবিতা লিখলেন? এই যে কি বলে লর্ড বাইরন, এই কথাটা এতক্ষণ যে কথাটা বললাম এটা হচ্ছে লর্ড বাইরনের সম্পর্কে। আমরা প্রথমেই বলেছি সে তার নিজের কোয়ালিটি গুলোকে, লাইকিং ডিসলাইকিং গুলোকে ক্যারেক্টার্স ব্যবহার করে তার কবিতায় সে উল্লেখ করে, এটা তার হচ্ছে সিস্টেম। এই জন্য তার হিরোকে বলা হয় বাইরনিক হিরো, মানে সে নিজেই। Byron's attitude to first and passionate love. Byron's attitude to love is the direct outcome of his personal bitter experience in conjugal life. Personal bitter experience, নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতা in conjugal life, তার বিবাহিত জীবনে। According to him, first love is light and thoughtless. প্রথম যে ভালোবাসাটা মানুষের জীবনে, যে প্রথম প্রেম, এটা হচ্ছে একটা ব্রাইটনেস এবং এটা থটলেস, চিন্তাহীন। প্রাইমারি লেভেলে বা হাই স্কুল লেভেলে যারা প্রেমে পড়ে এরা কোনোদিনও চিন্তা করে প্রেমে পড়ে না, কি হবে না হবে, পালিয়ে গেলে কি হবে না হবে, এরা কোনোদিন চিন্তা করে না, কারণ এটা তাদের ফার্স্ট লাভ অফ দেয়ার লাইফ। তো এই যাদের কাছে লর্ড বাইরনের কবিতার বইটা আছে, লর্ড বাইরনের যাদের কাছে কবিতার বই আছে, দেখো যে কবিতার বইয়ের শুরুর দিকে 2-4 লাইন কিছু লেখা আছে। আমি মনে হয় তোমাদেরকে মার্ক করে দিয়েছিলাম, মনে আছে রিতা, তোমাদেরকে মার্ক করে দিয়েছিলাম যে অমুক জায়গা থেকে অমুক জায়গাগুলো পড়িও, যেগুলো তার কবিতায় তিনি বলেছেন যে the hum of bees, the voice of girls, the quarrels of women, the kiss of the children. বুঝতে পারছো? এই জিনিসগুলো সবগুলো আমাদের কাছে সুন্দর, ভালো লাগার মতো, স্মরণ রাখার মতো, এবং সবগুলো আমাদের কাছে তৃপ্তিময়। সব থেকে সুখকর বিষয় হচ্ছে আমাদের জীবনের প্রথম ভালোবাসা। According to him, first love is light and thoughtless. It begets only sentimental and sensual aspects. To highlight the superiority of first and passionate love, he has given a long description of various sweet things to focus on the emotion of love. ভালোবাসার যে আবেগ, এটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য, ফোকাস করার জন্য তিনি অনেকগুলো জিনিসের কি বলেছেন যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যে অমুক জিনিস যেমন স্বর্ণ নারীদের কাছে পছন্দের, তারপরে কারো কাছে মৌমাছির গুনগুনানি, পাখির গান, the hum of bees, songs of birds, voice of girls, মেয়েদের কণ্ঠ, পাখির গান, মৌমাছির গুনগুনানি, এবং স্বর্ণ নারীদের প্রতি, বাচ্চার চুম্বন বাবা মায়ের প্রতি, হ্যাঁ, ক্লান্ত অথবা নারীদের ঝগড়া শোনার যে একটা মজা, সুইটনেস, সবগুলোর থেকে সুইটেস্ট হচ্ছে প্রথম ভালোবাসা। এটা তিনি মোটামুটি কয়েকটা স্ট্যান্ডার্ডে এই ব্যাখ্যাগুলো তিনি দিয়েছেন, ভালোবাসার যে একটা প্রথম ভালোবাসার গুরুত্ব বোঝাতে। বুঝতে পারছো? Glittering gold is sweet to the misers. A first-born child is sweet to the father. প্রথম সন্তান প্রত্যেকটা বাবার কাছেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আনন্দের। But to Byron, first and passionate love is sweeter than all other things. প্রথম ভালোবাসা যেটা যতগুলো সুন্দর জিনিস পৃথিবীতে আছে না কেন তার থেকে ভালো, এটা হচ্ছে সুইটেস্ট। যেমন তার কবিতার লাইনের শেষে তিনি বলছেন যে he says, but sweeter is still than this, than all is first and passionate love. মানে আগে কিছু ভালোবাসার কথা বলেছেন যেগুলো আমি বললাম, এগুলোর পর সব থেকে সুইটেস্ট হচ্ছে কি, বা সব থেকে সুইটার, এগুলো হচ্ছে সুইটার, সেটা হচ্ছে কি ফার্স্ট এবং প্যাশনেট লাভ। জেলাসি, হিপোক্রেসি অফ ফিমেল, নারীদের মধ্যে হিংসা, এক নারী আরেক নারীর প্রতি হিংসা করা, এটাকেও তিনি এই কবিতায় তুলে ধরছেন। According to Byron, women are more aggressive than men. বুঝতে পারছে? আক্রমণাত্মক, অ্যাগ্রেসিভ মানে হচ্ছে আক্রমণাত্মক। একজন নারী আরেকজন নারীকে খুব অল্পতেই আক্রমণ করে বসে ফেলে, কথা দিয়ে বা যে কোনো ভাবে হোক। According to Byron, women are more aggressive than men. Donna Inez intentionally does not separate Juan and Julia because she finds her own happiness in destroying Julia's reputation, even her marriage. Using Juan as a tool, she succeeds in separating Julia from Alfonso through a divorce and getting her locked up in a convent. In Canto 10, we learn from Inez's letter to Juan that Inez is married and Juan has already a little brother.
The suggestion is that she married Don Alfonso. The jealous hypocrisy of Inez and Alfonso is clearly disgraced here. যদিও ক্যান্টো অনে সবকিছু খুলে খুলে বলা নেই, এতটুকু পর্যন্ত বলা আছে যে ডন জুয়ান এবং তার যে টিচার ডন্না জুলিয়া, তারা যখন ধরা পড়ে যায় তো ডন্না জুলিয়াকে বনবাসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাকে এক্সাইলে দেওয়া হয়, তাকে তালাক দিয়ে দেয় ডন আলফোন্সো। আর আমরা জানি যে ডন আলফোন্সো ছিল ডন্না আইনিস মানে ডন জুয়ানের মা, তার হচ্ছিল শিক্ষা জীবনের প্রেমিক, তার বর্তমান বয়স 50। তো যে কোনো ভাবে এগুলোকে সেপারেট করে দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে ডন জুয়ানের মা সে কি করেছে, ডন জুয়ানকেও বিজনেস ট্রিপে পাঠিয়ে দিয়েছে, শিপে পাঠিয়ে দিয়েছে যে সে ঘুরে আসুক বিভিন্ন দেশ। এইদিকে সে কি করেছে, ডন আলফোন্সোকে বিবাহ করেছে ও তার একটা বাচ্চাও হয়। বুঝতে পারছো এই যে প্ল্যানটা দেখো। তো castigation on loveless conjugal life. Dissatisfaction is in conjugal life because of triangle notion. Triangle মানে তিনটে অ্যাঙ্গেল, আমি এক ভালোবাসি ও ভালোবাসি, this angle. Okay, dissatisfaction in conjugal life because of triangle motion has been rebuked through the suffering of the husband and wife. এটা এই কবিতা তুলে ধরা হয়েছে যে সমাজে যেটা হয়। তারপর আছে যে জুয়ানস প্যারেন্টস, এই ডন জুয়ানের যারা বাবা মা, জুয়ানস প্যারেন্টস আমাদের ডন্না আইনিস এবং ডন জোস represent an unhappy marriage where the wife and husband cannot adjust mentally to each other. There is a whisper among the relatives around that Don Jose has a mistress or two. বুঝতে পারছো, এগুলো ভুলভাল ধারণা সব সমাজে যেমনটা ঘটে এটা এখানেও ঘটেছে। যে আমরা জানি যে ডন জোস এবং ডন্না আইনিস তারা স্বামী স্ত্রী, তাদের একমাত্র সন্তান ডন জুয়ান। কিন্তু ডন্না আইনিস এবং ডন জোস এই দুজনের মধ্যে কেন মেন্টালি মিলতো না? কারণ ডন্না আইনিস যে মা ডন জুয়ানের, সে অনেক শিক্ষিত ছিল, সে ম্যাথমেটিক্সে পারদর্শী ছিল, তার এমন শার্প মেধা ছিল যে সে যখন থিয়েটারে গিয়ে দর্শক হয়ে বসতো এবং শেক্সপিয়ারের প্লেগুলো পারফর্ম করা হইতো স্টেজে, কোনো অ্যাক্টর যদি তার ডায়লগ ভুলে যেত, সে অডিয়েন্সের মাঝ থেকে বসে থেকে অ্যাক্টরকে তার ডায়লগ স্মরণ করাই দিত। ডন্না আইনিস ডন জুয়ানের মা, কিরকম তার মেধা ছিল, কিন্তু তার মেধাকে সে কূটনীতিতে ব্যবহার করেছে, ভালো কিছুকে ব্যবহার করেনি, নিজের পারপোসে ব্যবহার করেছে। আর তার বাবা ছিল শরাবি, মানে ডন জোস ছিল একজন ড্রাঙ্কার্ড এবং এট দ্য সেম টাইম ইলিটারেট মানে মূর্খ, নিরক্ষর, যার কোনো একাডেমিক পড়াশোনা ছিল না ডন জোসের। আর তার স্ত্রী ডন্না আইনিস সে হাইলি এডুকেটেড ছিল, মেধাবী ছিল। তো হাজবেন্ড ওয়াইফ এই দুজনের বিয়ে হলে কি সংসার টিকবে? মারামারি ঝগড়া খুবই কমন যদি এইভাবে বিয়ে দেওয়া হয়। সমাজের মানুষের বা প্যারেন্টসদের উচিত নয় যে মূর্খের সঙ্গে, একেবারে কাট্টা মূর্খের সঙ্গে একেবারে উচ্চ শিক্ষিত বিয়ে দেওয়া, তাহলে এ ওর কথা বুঝবে না, এ ওর থিওরি বুঝবে না, মূর্খের কাছে ভালোটাই খারাপ লাগবে, আবার যে শিক্ষিত তার কাছে মূর্খের নর্মাল জিনিসগুলোকে বিরক্ত লাগবে। সেটাই ঘটছে। আর এই ডন্না জোস এবং ডন্না জুলিয়ার মধ্যে প্রতিদিন ঝগড়া হইত, আর তাদের এই ঝগড়ার আওয়াজ তাদের যারা রিলেটিভস বা নেইবার্স তারা প্রতিদিন তাদের ঝগড়ার আওয়াজ শুনতো, কিন্তু কেউ তাদেরকে বলতো না বা ঝগড়া বন্ধ করার জন্য বলতো না, কারণ জানে যে এরা কিছুক্ষণ পর নিজেরাই ঝগড়া ঠিক হয়ে যাবে। বুঝতে পারছো? তো এই ডন্না জোস এবং ডন্না আইনিস তারা এত ঝগড়া করে, এত মারামারি করে, আর তাদের নেইবার বা পাড়া প্রতিবেশী রিলেটিভস তারা মনে করে যে ডন্না জোসের, ডন্না আইনিস বাদেও আরো একজন বা দুজন মিস্ট্রেস আছে। এখানে মিস্ট্রেস মানে ওয়াইফ না, মিস্ট্রেস মানে ওয়াইফ না, প্রেমিকা, গার্লফ্রেন্ড, যার সঙ্গে বেড শেয়ার করা যায়, বিবাহের জন্য নয়, এমনিতে খুশি খুশি। বুঝতে পারছো? এগুলা কনকুবাইন বা মিস্ট্রেস আমরা বলে থাকি, তাকে গার্লফ্রেন্ড বলতেছি। তো হতে পারে তার বিবাহিত বউ আছে, আরো দুটা সংসার আছে। এই সন্দেহ মাথায় রেখে ডন্না আইনিস ডন জোসের সঙ্গে সেই চলে ঝগড়া। বুঝতে পারছো? ঝগড়া তো চলে এবং এদের শিক্ষিত এবং মূর্খ হওয়ার উপর ভিত্তি করে ঝগড়া চলে। সো ডন্না জোস যিনি একজন মূর্খ মানুষ, তিনি পড়ালেখা পছন্দও করেন না এবং যারা শিক্ষিত মানুষ তাদেরকেও পছন্দ করেন। ডন্না জোস যদি শিক্ষিত মানুষ পছন্দ না করেন এবং পড়াশোনাকেও পছন্দ না করেন, তাহলে তার বউ যে শিক্ষিত, তার বউকে সে কিভাবে পছন্দ করে? তার বউকেও অপছন্দ করা স্বাভাবিক। এভাবে তাদের মারামারি চলতে থাকে, এলাকায় তাদের নেইবারও সাক্ষী। তো এদের মধ্যে মিলে না। তো পরবর্তীতে দেখা যায় এটা ডিভোর্সও নেয় না। তো ডিভোর্স নেওয়ার আগেই ডন জোস সে মারা যায়, ডিভোর্স নেওয়ার আগে। তারপর সমস্ত দায়িত্ব ডন জুয়ানের দায়িত্ব পড়ে তার মায়ের কাঁধে, ডন্না আইনিজের কাঁধে। বুঝতে পারছো? ধীরে ধীরে সেও বড় হতে থাকে, তার পড়াশোনা করাতে গিয়ে
এই নানান কাহিনী, পরবর্তীতে কাহিনীগুলো তোমাদের জানা আছে। আর যদি জানা না থাকে নো প্রবলেম, আগামীকালকের ক্লাসে একটা শুরুয়াত, একটা সামারি দেওয়া হবে, সমস্যা নেই। The illicit love of her husband contaminates her. That is why she engages herself with her former lover Don Alfonso. স্ত্রী মনে করে তার স্বামীর লাভ অ্যাফেয়ার আছে বা আরো মেয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে, এই জন্য যদি আমার স্বামী যদি ওই কাজ করতে পারে আমি পারবো না কেন? এই জন্য এই যে ডন্না আইনিস, সে তার স্কুল জীবনে বা ইউনিভার্সিটি লাইফে তার যে প্রেমিক ছিল ডন আলফোনসো, যার বর্তমান বিয়ে হয়ে গেছে, তার বউ আছে, তার সঙ্গে সে ইলিগাল সম্পর্ক করে। Here Byron likes to say that if Ines and Alfonso were united earlier, যদি তারা জীবনের প্রথম দিকেই তারা একখানে হইতো, there would have been a possibility of happiness as they loved each other. এই ডন্না আইনিস এবং ডন আলফোনসো এরা যেমন প্রথম দিক থেকে ভালোবাসায় লিপ্ত ছিল, এদের যদি তখনই বিয়ে হয়ে যেত, তাহলে লর্ড বায়রন আমাদেরকে বলতেছে যে আশা করা যায় তারা যদি একজন আরেকজনকে ভালোবাসতো, তাদের সংসারটা সুন্দরভাবে চলতো, মতানৈক্য হইতো না। এটা না করে ডন আইনিসের পিতা মাতা ডন জোসের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। এই যত ক্যাসাল কাহিনী, মানে তিনি সমাজকে ক্রিটিসাইজ করলো, যে প্যারেন্ট যারা তাদেরকে ক্রিটিসাইজ করলো। ওকে, তারপরে আনম্যাস্ট আলফোনসো এন্ড জুলিয়া, বয়সের যে একটা তারতম্য, বয়সের মধ্যে যে পার্থক্য স্বামী স্ত্রীর মধ্যে, স্ত্রীর বয়স হচ্ছে 25, স্বামীর বয়স 50, এখানে তো কোনো নেটওয়ার্কে কাজ করবে না, আর যদি স্ত্রী থাকবে না, স্ত্রী অন্য জায়গায় চলে যাবে, এটা ভেরি স্বাভাবিক। তো আনম্যাস্ট আলফোনসো এন্ড জুলিয়া। Another unhappy marriage is also criticized by Byron. Don Alfonso and Donna Julia's relationship is also poisonous because of their unequal age. Alfonso is a man of 50 and Julia is only 23. 23 বছরের মেয়ের স্বামী 50 বছরের বয়স, কেমনে হবে? He cannot satisfy Julia. সে জুলিয়াকে স্যাটিসফাই করতে পারে না। Julia is also unhappy with Alfonso. So she decides to surrender herself to Juan, who is only 16. এজন্যই সে বাধ্য হয়ে জুলিয়া, in order to fulfill her physical satisfaction, she decided to surrender herself to Juan, যখন জুয়ানের বয়স মাত্র 16 বছর। জুলিয়ার বয়স 23 বছর, জুয়ানের বয়স 16 বছর। বাধ্য হয়ে সে একটা পরপুরুষ বা তার স্টুডেন্টকে সে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। They fall for each other so passionately that one night Juan is discovered in the bedchamber of Julia by her husband Alfonso. However, Byron criticizes the social bondage of marriage, which cannot bring peace without the proper combination of age and mentality. Age, বয়স একটা বিষয় আছে, মেন্টালিটি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, এগুলো সবগুলো দেখে বিয়ে দেওয়া উচিত। মানে টাকা পয়সা দেখে, সম্পদ দেখে, স্ট্যাটাস দেখে বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। আর এই মডার্ন সময় তো বিলকুল উচিত নয়। বুঝতে পারছো? স্বামী যাবে এইদিকে, এভাবে স্ত্রী মনে করো যে যা হওয়ার হবে, শহরে থাকো যারা, তোমার